Недела, 20 часот и 15 минути. Време е за нови шоутайм приказни од светот на познатите. По мала пауза се враќаме повторно на телевизиските екрани во стандардниот термин на Джингл телевизија. Еве што ќе гледате во новото издание на Шоутайм оваа недела. Во новото издание на Шоутайм ќе гледате едни од најпопуларните млади изведувачи кои силно зачекорија во музичките води. Денеска бројат илјадници фанови. Интервју со Лара Иванова и Мартинијан Кириловски. Света, прошао би да те љубим, попио сам пола младост. И во ова издание ве водиме во српската престолнина, а таму не очекува ексклузивното интервју со Вики Милковиќ. Да, тоа се содржините со кои токму денеска ќе го задржиме повторно вашето внимание во наредните 30 на минути на фреквенцијата на Джингл телевизија и нормално со емисијата Шоутайм. По кратка пауза од прилика месец и половина се враќаме повторно со нови содржини и навистина ексклузивни приказни кои се потрудивме и ова недела да ви ги донесеме токму во вашите домови. Одиме директно во Србија, веднаш започнуваме со ексклузивното интервју кое го најавивме токму со Вики Милковиќ за прв пат пред камерата на Джингл телевизија, разговара за новиот бизнис, но и новитетите околу музичката сцена поврзана со неа, новиот албум кој дури после скоро една деценија го издава токму за својата публика, но секако и за македонската, за идните планови, за незиниот син и сопругот во продолжение во следните Шоутайм ексклузивни минути поминати заедно со Вики Милковиќ токму во студиото на Звездите на Грант на едно од снимањата на ова регионално шоу. Вики Милковиќ и конечно во 2022 година ќе ја израдува својата публика со нови песни за семејството и музичките планови. Во продолжение погледнете го првото интервју на Вики за Шоутайм. Nove pesme. Evo sada bi se nadovezala na cijelu ovu temu i nadam se da će u 2022. prestati korona. Moj album je spreman. Ja inače album nisam izdavala od 2009. godine, bilo je dosta singlova. Moj album je bio spreman nekako krajem 2019. Čekali smo da ga izdamo 2020. Krenula je korona i apsolutno smo i moj tim i ja bili u pravu da nije bilo adekvatno vreme za, da kažemo, album. Ajde po neka pesma, moje kolege su izdavali po neki singl, ali za album mislim da su ljudi bili opterećeni drugim stvarima koje su bile oko nas i koje su bile jako teške, mučne, da kažemo onako narodski odvratne. Nadamo se da to sve prolazi i sada želim da makar po krajem godine, odnosno od polovine, od proleća, leta, kad se prolepša vreme, da nekako se svi posvetimo nekim lepšim temama, da se vratimo svom starom životu, svojim starim navikama, da se grlimo, ljubimo, izlazimo, da se družimo i da bude novih pesama, novog albuma i onda otprilike tad i ja ću izaći na tržište sa mojim novim albumom. Ono što mogu da kažem, dugo imam te pesme, dugo sam uradili, na tome dugo smo spremali. Biće u mom starom fazonu, kako ljudi u stvari mene vole i moj stil koji je već prepoznatljiv, eto da kažem 27, 8, skoro će i 30 godina, ali samo što će biti upakovan u ove neke novije ritmove, u novim aranžmanima, modernizovano i u skladu sa ovim vremenom u kome smo sad. Освен богатата музичка кариера, Вики заедно со незиниот супруг започнаа нов бизнис, а и за што станува збор. Pa evo ja ću iskoristiti priliku da vam dam poklon Residence Hillsa koji smo mi spremali za naše klijente i za naše drage saradnike. Izvolite. Hvala vam puno. Ovo sam ja, potrudila sam se sama da to sve nekako dekorišem. Mislim, nisam ja sama pravila nam je škorija, ali sam ja uz
neke moje instrukcije kako želim da izgleda. Ja volim da se prožima ta crvena boja na radost, crvena zlatno. Sve je posno, naravno, tada smo bili u postu još božićnom. I mi smo to pripremili za naše drage klijente, za naše saradnike, za naše drage novinare koji nas podržavaju. Hvala vam puno. Za moje drage kolege koji su mi onako sa punim poverenjem prišli, došli i mi se trudimo da im pronađemo nešto najbolje za njih i najadekvatnije. Mnogi od njih, od mladih pevača, od mladih kolega da udomimo, da skućimo, jer mi smo jedna domaćinska kuća i nastojimo na tome da se mladi pevači skuće, da imaju krov nad glavom, što bi se reklo. Više smo i propagiramo to da mladi ljudi ulažu u prave stvari nego u neke poroke i u neke prolazne stvari koje danas jesu aktuelne i popularne, sutra nisu. I sad malo da uozbiljimo celu tu temu, mislim da je to jedna jako lepa stvar koja nam se desila, ponosni smo na to, bavimo se i prodajom ekskluzivnih stanova, a bavimo se i uređenjem i dizajnom tih istih stanova, hotela, restorana. Imamo partnere u Turskoj, znači u Turskoj smo potpisali ugovor sa nekoliko fabrika koji se bave proizvodnjom hotelskog nameštaja i to smo prebacili na stanove i na apartmane. Šta to znači? To znači da je taj nameštaj koji se radi za hoteli mnogo kvalitetniji, masivniji, veći, prosto imaju drugi odnos nekih parametara koji mora da se postigne da bi se ispoštovao kvalitet svega toga i mi to stavljamo i u apartmane, u stanove, u vile i tako. Таа е една од ретките јавни личности која се труди да биде пример на млади пејачи и надпреварувачи во звездите на Грант, а во медиумите големо внимание привлече снимката од божитната литургија на која учествуваше и незиниот син Андреј. Kao što rekoh, mi se trudimo da i mladim ljudima koji su u našem timu, znači kojima smo mentori i našim, prvenstveno našem sinu, našoj familiji, svim onim koji nas okružuju, njegovim drugarima, trudimo se da kao javne ličnosti budemo primjer kako treba i šta treba i da tu decu usmerimo na pravi put, da im malo u ovom ludilu pojasnimo šta je sistem pravih vrednosti i ka čemu treba stremiti i ka čemu treba težiti. Jer u današnje vreme se ludo i brzo živi, vrlo lako se sklizne sa neke linije pravog puta i nekako su mladi ljudi više skloni da krenu nekom stramputicom i nekim pogrešnim putem jer je to linija lakšeg otpora. Mi smo našeg sina od malena voleli da učimo pravim vrednostima i on je od malena, mi smo, Taške i ja smo vernici, poštujemo sve vere, prvenstveno svoju, a onda i sve vere, imamo prijatelje svih, da kažemo, veroispovesti. I trudimo se da na neki način uputimo sina na pravi put, a to je da se prikloni veri, da zna da poštuje i svoju i tuđu veru. I on od malena, pošto je naš duhovni otac Vladika Stefan, sada je vladika, nekada je bio monah u manastiru Rajinovac i on od svoje 4. 5. godine, kako je vladika došao u manastir, on pomaže kad se božićna ta liturgija služi i to radi sa velikim zadovoljstvom, mi smo ponosni na njega. Sad je on već veliki dečak, ali i dalje to vrlo ponosno radi i to ga ispunjava, to ga čini srećnim. Čitala sam da su pisali da će krenuti putem, da će otići na teologiju. Ne verujem, to je jedno divno zanimanje i ja ne kažem da ne bih volela, ali njegov svet i njegov život je tenis. On to voli uz Božju pomoć koja nam je jako potrebna za bilo koje zanimanje, a pogotovo kada je sport u pitanju. Evo vidimo šta se i Novaku dešava i svima mislim da je ta neka Božja sreća svakom jako potrebna. Uz Božju pomoć verujemo da će on nastaviti da ide tim putem. A i ako ne nastavi, neka on odabere šta god bude hteo. Sada je još uvek mali, tek je napunio 14 godina, još uvek je mali i prerano je da mi sada znamo šta će on biti i gde će ga život povesti kojim putem. Uglavnom, za sada je baza tenis, voli to, trudi se, radi, trenira, pa vidjet ćemo o tom potom šta Bog bude dao, to će biti. Ја прашавме Вики и дали би го поддржала Андреј доколку започна постапките на мајка му и би сакал да биде пејач, а таа ни даде интересен одговор. U nekim momentima da, jer je to jedno divno zanimanje, jako me čini srećnom, zadovoljnom, donela mi je mnogo lepih momenata u životu, proputovala sam ceo svet, upoznala divne ljude,
publika mi je pružila i dan danas mi pruža toliku količinu ljubavi, to me stvarno ispunjava i čini jako srećnom i to je divno zanimanje, ali jako teško, jako stresno, jako naporno i vrlo neizvesno. Svi gledaju i svi na ekranu vide lepšu stranu našeg posla i to je ono što je divno, ali kao i svaki posao, a ova naša strana ima i jednu lošiju stranu, to je vrlo neizvesno. U momentu kad ti imaš hit, kad si popularan, kad si aktuelan, tada je sve divno, sjajno i bajno. Ali naiđe i moment, prosto ništa ne traje do veka i kolo sreće i točak sreće se nekako uvek okreće. Budeš na vrhu pa budeš na dnu, to je neminovno, to ne možemo da izbegnemo. Prosto kad krene onako jednim drugim tokom, ni malo nije prijatno. Jako je teško, ljudi ono ko trenutno nije aktuelan i ko nije u žiži javnosti, vrlo ga brzo zaborave, vrlo ga brzo otpišu, kao da se ništa nije desilo i minuli rad kao da ne postoji. Ko ima sreću da se ponovo tim istim točkom popne gore, vrati i zasluži. Uglavnom kvalitet pobedi i to stoji, ali kažem opet je mnogo potrebna i Božja sreća. Onda dođe i neki status i ta karijera nekako ide nekim stabilnim putem. Tako da kada bi me neko pitao da li bi ja izabrala to zanimanje za moje dete, nisam sigurna, jer ovo vreme nekako drugačije, svako vreme nosi neko svoje breme, ali vreme u kom živimo je jako teško i da li će ovaj posao naš postojati za 15 i 20 godina, nisam sigurna. Mi koji sada živimo i radimo od toga, još uvek nam je lepo i uživamo te neke plodove svega toga, ali šta će biti u budućnosti, nisam baš. Да, од српската музичка сцена и она што се случува таму, се враќаме малку овде кај нас на македонската музичка сцена. Навистина и од тука има со што да се пофалиме, токму изминатиот период, односно овогодинешното издание кое се случи нормално во 2021 година и кое го забележа и камерата на Showtime на Макфест, токму во Штип, беше и нашата екипа, токму од каде и потекнува нашата Надица и имаше прилика токму да разговара непосредно пред почетокот на ова навистина големо издание музичко и популарно кај нас, кое се одржува традиционално секоја година во Штип. Токму нашата Надица, од која потекнува токму од Штип, разговараше со Мартинијан Кириловски и Лара Иванова, кои токму настапија на најновото издание на Макфест. За плановите и сето она што го изреализира изминатата година, гледаме во следните Showtime минути. Еден прекрасен соговорник кој што секоја песна можам да кажам дека е хит и може да биде идол на многу генерации. А станува збор за Мартинијан Кириловски. Добре дојде во Штип и после 2 години, некако сега пред интервјуто позборувавме дека после 2 години јас и ти правиме интервју. Да. И тоа е многу добро, не знам кој е крив, зошто така испаднало, но нема врска. Или ти или јас. Трет нема, али така. Може би ти си. Ајде јас. Ајде јас ти опростувам. Јанско ќе бидам јас крив. Ајде, добро, Боред, јас ти опростувам. Јас. Ете, така си се опростивме. А Мартинијан, кажи ми како се чувствуваш? Дали за прв пат си овде во Штип? Јас се чувствувам кога доаѓам во Штип секогаш феномен. Ално и секогаш кога ќе доаѓам на Макфест сум онака под еуфорија, под некој стрес, некој позитивен стрес и мислам дека тоа е окей. Тоа е супер, ама добро и Штип е убав и затоа имаш таква позитивна енергија. Да, и јас сум на Макфест сум седми пат и тоа настапувам под еден број 7. Со композицијата Вистина. Исто Хамарџиев, така да мислам дека мојата желба е да им се допадне на слушателите и мислам дека ќе биде сеун. Ајде добар. Мартина, сега пред малку кажа дека 7 години така настапуваш на Макфест. Кажи ми, што Макфест ти донесе теба, како влијаеше врз музичката кариера и што она потребно кој што, например, може сите да го имаат пеачи и благодарение на Макфест, што се може да донесе? Како влијаеше врз твојата кариера? Врз мојата кариера влијаеше со тоа што се ми почна тука на Макфест, дури во 2013.
тогаш освив трето место и тогаш имав 17 години и тоа за мене беше една отскочна таска за тоа што сум на некој начин сега и не застанувам тука, само одиме на подобро и на подобро. Што очекуваш вечерва, на што се надеваш? Секако хит, секако ќе си имаме. Што им посакуваш и на другите учесници? Пред се очекувам добра и квалитетна дружба, очекувам многу песни, очекувам мојата песна да биде хит, сега па како и сите други учесници, ако биде некоја награда, зашто да не? Зашто да не? Одиме кон победа, нели? Така. Мартин, кажи ми, дали имаш некои други планови, дали да очекуваме некои други нови музички песни? Па Ајде открини малку. Па сега за сега да, на Хакфест имам нова песна и нов спот кој ќе веднаш по Макфест излегува на YouTube, така да после Макфест идам за Белград, имам таму некои снимања на некои емисии и после тоа имам уште една песна и спот кој ќе бидат на српски, така да мислам дека Имаме многу. Тоа е еден ангажман што мислам дека ќе оди со некој плод. Така, имаме многу песни и сум трепени, очекуваме да ги слушнеме на Showtime. Се разбира дека ги пуштиме. И сега кога додека го спомна Белград, кажи ми дали планираш никако да направиш кариери во странство, надвор од Македонија? Па да, тоа и се удам со тоа што сум под грант продукција. Имам подпишано договор со нив до 2028. Одлично. Има да има хитови и хитови. Мислам дека се е најдобар се е по план, скалило по скалило и така да очекувам се најдобро. Така. Кажи ми кои работи те мотивират? Инспирација од каде црпиш? Инспирација од каде црпам? Од позитивни луѓе, од искрени луѓе, од љубовта. Така да мислам дека тоа се три значени работи кои треба еден млад уметник да ги гледа и со тоа да произведува своја музика. Така, кажи ми три работи без кои не можеш. Три работи. Телефон, интернет. Не, телефон, интернет, тоа се Сакав да ти помогна малку. теретана, Одлично. фудбал и играње и гледање и храна. Секако без храна, пошто сум голем гурман, така да без храна никако. Добро, додека сме кај храната, дали ја пробаш типската пастрама? Си уште не е. Да пробаш. Чекам, па ќе ја пробам сигурно. Сега сме на генерална проба, така да после тоа ќе Така. Пастрамалија можеш да пробаш, а после си продолжуваш со физичката активност за теретана, добро? може, обавезно. Мартин, сакам да се заблагодарам за одвореното време и ти посакувам многу успеси, многу одлична кариера и овде и во Белград. И бидејќи се нели од Showtime, секако ние си ги слушаме и ќе ги слушаме твоите песни. Сакам да ти подарам еден поклон од срце од нашиве спонзори Скала Sport and Beauty, кој што ги поврзуваме со мода и убавина. Вие сте нашиот пример, така да ти поклонувам и ти повели. Се надевам дека со здраве ги си користиш се. Си го користам сигурно. Ви благодарам. Бистра вода минува, да не поминува. Тргам срце од неа, што ми ја спомнете, силно станува. Нека тоа не знае, кога некаде ќе ја сретнете.
Ako praša za mene, ništo ne kažuvajte. Rećete i ne sumsam, a ja samo znam koliko sum ja sam. Tašno srce sokrite i deka bez neja ne može, ne kažuvajte. Istina je sve što će rečete, samo ova srce da ne razbere. Pa kako se vrati neće izdrži, pa kako ja seba sreće izgubi. Istina je sve što će kažete, istina je ona što će skrijete. Istina je veka ništo ne mije, no na mojto srce tamo je sve. Bistra voda minuva, da ne pominuva. Krijam srce od neja, da zaboravi, da ne taguva. Srce da ne doznaje, koga nekade će ja sretnete. Istina je sve što će rečete, samo ova srce da ne razbere. Pa kako se vrati neće izdrži, pa kako ja seba sreće izgubi. Istina je sve što će kažete, istina je ona što će skrijete. Istina je veka ništo ne mije, no na mojto srce tamo je sve. Istina je sve što će rečete, samo ova srce da ne razbere. Pa kako se vrati neće izdrži, pa kako ja s nema će se izgubi. Istina je sve što će kažete, istina je ona što će skrijete. I deka neće ništo da ne bije, no na mojto srce tamo je sve. No na mojto srce tamo je sve. Фино сврти си замени, но Лара, немој да заминуваш сега. Добре дојде во Штип и кажи ми како си. Добро ве најдов, одлично сум, ви благодарам на поканата, мило ми е што сум денеска со вас. Ќе бидеш дел од големата сцена на Макфест, кој што секако го одбележува нели и Штип. Како дојде до идеја, до реализација нели секако на таа идеја? Со која песна ќе се представиш, која поред и дали песната е балада или брза? Па вака, затоа што имам веќе настапувано 2 пати поред на Макфест, решив и оваа година да се представам повторно со балада, затоа што навистина ми е многу убаво кога ќе дојдам тука, ми се допаѓа фестивалот, ми се допаѓа целата дружба и ќе се представам со песна насловена како Душа, 13-та поред, па се надевам дека ќе им се допадне на слушателите. Така, што очекуваш, дали си возбудена, дали имаш трема? Па трема не, меѓутоа возбудена да сум, затоа што обожавам да пеам, поготово балади. И очекувања никакви немам. Се разбира, најмногу сакам добро да отпеам, настапот да биде добар и на публиката да им се допадне мојата песна и да биде слушана не само сега, туку и понатаму низ годините. Така, текст и аранжман кој ја правеше, нели, целиот тај склоп на песната? Текстот и аранжманот останува истиот тим како и на претходните песни. Текстот е на Робин Зимбаков, а музиката и аранжман се на Иле Спасев.
Така. Лара, освен нели оваа песна, веќе настапуваш нели на голем фестивал, дали да очекуваме настапување на некој друг кога би имал во иднина и кои се твоите очекувања, дали на пример би можела да најавиш на пример и албум до крајот на годината? Па јас се надевам искрено на вистина затоа што веќе работам на неколку песни и би сакала целото тоа да го заокружам во еден албум затоа што мислам дека веќе има доста материјал и на доста и работам. Исто така за понатаму настапи, фестивали би сакала искрено стварно премногу затоа што мислам дека за еден пејач е најважно да има настапи, фестивали и слично. Таму мислам дека тоа ни е работата. Ако вадиме песни, наша работа е да знаеме да ги изведеме пред публика. Така. Сега мораме да споменеме нели дека секако донеси некаков нов жар на музика на македонската сцена. Зошто баш тоа и што те повеќе влече да пееш балади или брзи песни? Па искрено не можам да се одлучам, да бидам искрена. Јас тоа и тоа. Да, и тоа. Затоа што јас кога почнав на Макфест, почнав со балада. Многу сакам да пеам балади и мислам таму се гледа вокалната способност на изведувачот. Сега кога почнавме со брзи песни видов дека музиката многу сака и тој стил што почнавме да го правиме и имаше коментари дека и мојот вокал одговара на тој стил на музика, меѓутоа одговара и на балади. И затоа сега одлучив после неколку брзи песни да се појавам на Макфест повторно со балада. Така, што најмногу ја мотивира Лара? Лара најмногу ја мотивираат публиката и музиката, да. Моите пријатели, семејството, целата нивна поддршка и тоа е тоа. Секако, не знам, мотивацијата најмногу ми доаѓа од позитивните коментари, некако кога верува во мене и ќе ми каже дека треба понатаму да продолжам, дека навистина му е мило да ги слушам моите песни, дека ужива да ги слуша и тоа ми е дефинитивно најголемата мотивација и заради тоа и ќе продолжам да создавам многу музика. Така, Лара, споменавме нели за албумот дека ќе биде во подготовка и некои други настани или манифестации или некои други планови кои што ги имаш, ако може да не ги откриеш пред шоутайм? Па сега се уште немам размислувано, меѓутоа заедно со мојот пиар Васко Спасовски ќе размислуваме за повеќе настапи. Се уште немам идеја каде би било тоа и што би било. Меѓутоа, еве, ќе кажам дека ќе ме гледат и на други фестивали и се... Сега, моја најголема желба е да можам да имам свој концерт, моја публика со мои песни и ќе работам на тоа да имам повеќе песни, да можам да имам еден цел репертоар. Па ќе кажам да тоа да го очекувате. Така, и 3 работи без кои Лара не може? 3 работи, дефинитивно. Брзо. Вака, музика, телефон и трета работа, не знам, моето семејство, толку. Одлично. Лара, јас сакам да ти се заблагодарам за твоето одвоено време, ти посакувам многу успеси и ти посакувам од се срце за да можеш да исполниш твојата желба, да бидеш со свој концерт кој што сите во еден стив ќе ги пеат твоите песни и бидејќи шоутайм секако имаме поврзаност помеѓу мода и убавина, ти си пример за тоа. Ти поклонуваме од нашите спонзори Скала парфюмерија, спорт и бјути. Со здраве си користиш и се надам дека ќе ти се допадне, повели. Фала многу, премногу ми се допаѓа, ви благодарам на вниманието, а се надам дека ние ќе се видиме во некоја следна прилика. Звезда водилка, имав мирно море, сънував без страв. Имав душа, моята душа дивко пътува, моята душа замина за тебе чувая. Нежна и слаба, ногта кога дивко замина, се во мене особна во мразите изчезна. Вулкан бел, вулкан солнце изгорел.
душа тивко патува, мојата душа замина со тебе чува ја. Нежна е и слаба, ноќта кога тивко замина, се во мене осамна во мрасита. Така е, се што е убаво, велат кратко трае. Тука некаде и крајот на нашето ново издание на Showtime, веќе знаете веднаш по рекламите дека време е и за жал да се одјавиме. Од ова ново неделно издание на Showtime, ние веќе се гледаме следната недела, токму повторно со нашите и пријатели кои ги погледнавме токму претходно во рекламниот блок, токму Илит Софа, од каде што и се наоѓа нашето студио и од каде што секогаш имате што да најдете за вашиот дом и нормално нашите пријатели кои и ова издание беа заедно со нас, Скала Sport and Beauty и Deus Optica Штип. Тука некаде и ќе се поздравиме и ќе ви закажеме нова средба веќе следната недела, точно за 7 дена во 20 часот и 15 минути на оваа фреквенција, Джингл телевизија. Се гледаме, чао!